Good morning. Good morning. So, today we are going to start our fourth module. The fourth module mainly focusing on authentication. Then, what do you mean by authentication? What do you mean by authentication? Suppose a user sends some message to receiver. Then, receiver receive the message and he want to know that the messages came from the right person or not. Okay, that means here we check the genuinity of the sender. This is an authentication. So in this module, focusing on authentication. So these are the topics included in the module 4. The first you have to study authentication requirements and authentication functions, message authentication codes, hash function, then so SHA1, MD5 ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ടൈപ്പാണ്. ദെൻ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് മാക്സ് authentication protocol, that is digital signatures and digital signature standard. ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ആണ് മൊഡ്യൂൾ 4 ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത്. The first topic, authentication requirements. So in this network, സോ നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലേ. സോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇവിടെ കുറേ ടൈപ്സ് ഓഫ് അറ്റാക്സ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ വാട്ട് ആർ ദ അറ്റാക്സ് can be identified in the communication across a network. So the first one is disclosure. The first attack is disclosure. Disclosure means the release of message contents to any person or process not processing the appropriate cryptographic key. That means the sender sends some message to receiver without use of any cryptographic algorithm. The direct message ആയിരിക്കും സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതർ പേഴ്സണ്. സോ ദാറ്റ് ടൈം ഒരു അറ്റാക്കർക്ക് എന്തായിരിക്കും ഈസിലി ആ ഒരു മെസ്സേജ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ദെൻ അതിൽ ഓൾട്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ടൈപ്പ് ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് അറ്റാക്ക് ആണ് എന്ത് ഡിസ്ക്ലോഷർ എന്ന് പറയാം. The release of message content to any person or process not processing the appropriate cryptographic key. Okay, then next type, traffic analysis. Here, that means here the attacker analyze the traffic. ഒരു ട്രാഫിക് അനലൈസ് ചെയ്യും, ദെൻ അതിലെ പാക്കറ്റ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പാറ്റേൺ ഇതൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അറ്റാക്ക് ഈസ് നോൺ ആസ് ട്രാഫിക് അനാലിസിസ്. സോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത അറ്റാക്കാണ് ട്രാഫിക് അനാലിസിസ്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് masquerade. And what is in masquerade? That is insertion of messages into network from a fraudulent source. That means here a user A and user B. Then user want to send some message to user B. So in between user and user B, there is a attacker. There is an attacker. So first attacker capture the message from user A and he alter the message and sent
that alter message to the user B. Okay, അപ്പോൾ യൂസർ ബി എന്താ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത്? The message is coming from the user A. അതായത് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ഉണ്ടാവും. തേർഡ് പാർട്ടി എന്താ? റിസീവറിന് മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ബട്ട് റിസീവർ എന്താ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്? The message is coming from the actual user. That type of attack is known as masquerade. Then next type, content modification. Content modification means the attacker changes the contents of the message. That include insertion, deletion, or modification. This is a content modification. That means the attacker receives the message from sender and adding some messages to or delete some message from this actual message and send to the receiver. This is a content modification. And the next type of attack is sequence modification. സീക്വൻസ് മോഡിഫിക്കേഷൻ. നിങ്ങൾ നെറ്റ്വർക്ക് പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മളൊരു മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് പാക്കറ്റ് ആണ്. ഓരോ പാക്കറ്റ് എന്താ സീക്വൻസ് ഓർഡറിലായിരിക്കും സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ അറ്റാക്കർ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഒരു ഓർഡർ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഓക്കെ, മെസ്സേജിൻ്റെ ആ സീക്വൻസ് ഓർഡർ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുന്ന മെസ്സേജ് എന്തായിരിക്കും? മീനിങ്ലെസ് ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, the message is hello, hi. Okay, so attacker എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെസ്സേജ് റീഡ് ചെയ്യും. സോ ഇതിൻ്റെ സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഹലോ, സെക്കൻഡ് ഹായ് ആണ്. അറ്റാക്കർ എന്ത് ചെയ്യും? ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഓർഡർ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഹായ്, ഹലോ, ദെൻ ഇറ്റ് സെൻഡ് ടു ദി റിസീവർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെസ്സേജിൻ്റെ മീനിങ് തന്നെ എന്താ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അറ്റാക്ക് ഈസ് നോൺ ആസ് സീക്വൻസ് മോഡിഫിക്കേഷൻ. And then the next type, timing modification. Timing modification means it's a delay or reply of message. That means the user A and user B. Okay, the user A send message to user B. Then there is a attacker D. Then first attacker capture the message from the user A. Then ഒരു ടൈം ഡിലേ കൊടുക്കും. ദെൻ ഒരു ആഫ്റ്റർ ഒരു 10 minutes ഓർ 20 minutes കഴിഞ്ഞിട്ട് ആർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും? ദ സെയിം മെസ്സേജ് ബിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും. ഒരു ഡിലേ ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഒരു മെസ്സേജിന് എപ്പോഴാണ് വാല്യൂ ഉണ്ടാകുന്നത്? കറക്റ്റ് ടൈമിൽ നമുക്കത് കിട്ടുമ്പോഴാണ് അതിന് വാല്യൂ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളൊരു OTP മെസ്സേജിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ വിത്തിൻ ഒരു 5 seconds ആ ഒരു മെസ്സേജ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന് വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ല. റൈറ്റ്? സോ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈമിംഗ് attack, timing modification. Attacker delay the message. Okay, and the last, repudiation. Repudiation means the denial of recipient of message by destination or denial of transmission of message by source. What is denial of recipient of message by destination or denial of transmission of message by source? അതെന്താ? ഡെസ്റ്റിനേഷന് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ മെസ്സേജ് കിട്ടാതിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്? സോഴ്സിന് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുക. ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അറ്റാക്ക് ഈസ് നോൺ ആസ് റെപ്യൂഡിയേഷൻ. ഓക്കെ, സോ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അറ്റാക്ക്? ഡിസ്ക്ലോഷർ, ട്രാഫിക് അനാലിസിസ്, മാസ്കറേഡ്, content modification, sequence modification, timing modification, and repudiation. So ഇവിടെയൊക്കെ എന്താണ്? Actually we need the authentication of sender. Okay, the next, authentication function. So നമ്മളിവിടെ ആക്ച്വലി സെൻഡറിൻ്റെ authentication എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ മെസ്സേജ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ. അതായത് സെൻഡർ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജിനാണ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ മെസ്സേജ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ഓർ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ, അത് വേറൊരു നെയിമാണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ. നിങ്ങൾ ഇത് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ലാസ്റ്റത്ത് പഠിക്കും.
So ഒരു മെസ്സേജ് authentication or digital signature has two level of functionality, low level and higher level. So lower level means some sort of function that produce an authenticator, that value is used to authenticate a message. അതായത് ഫസ്റ്റ് ലോവർ ലെവൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഫങ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഓതന്റിക്കേറ്റർ. അതൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, മെസ്സേജിനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടുന്നു. ദാറ്റ് ഒരു സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു ഓതന്റിക്കേറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, അതായത് കറക്റ്റ് പേഴ്സണ് മാത്രമേ പെർട്ടിക്കുലർ മെസ്സേജിനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാനും ചെയ്യാൻ പറ്റും. So the ciphertext is one of the authenticator. So this value, that value is used to authenticate a message. And the second level, higher level. Higher level means it enables a receiver to receive the authenticity of a message. Okay, once നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, authenticator value പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ദെൻ എന്ത് ചെയ്യണം, പെർട്ടിക്കുലർ റിസീവറിന് ആ ഒരു ഓതന്റിസിറ്റി ഓഫ് മെസ്സേജ് എന്താണ് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലെവലുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ലോവർ ലെവൽ ആൻഡ് ഹയർ ലെവൽ. അപ്പോൾ ലോവർ ലെവൽ എന്താ, സം ഫങ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ദാറ്റ് ഓതന്റിക്കേറ്റർ വാല്യൂ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനകത്ത് ടു ഓതന്റിക്കേറ്റ് എ മെസ്സേജ്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ലെവൽ, ദ ഹയർ ലെവൽ മീൻസ് enables a receiver to verify the authenticity of message. Okay, ഇനി സോ എങ്ങനെയാണ് മെസ്സേജിനെ ഓതന്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ? There are three classes. First one, message encryption. The second one, message authentication code or MAC. Third one, hash function. നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മെസ്സേജ് ഓതന്റിക്കേഷൻ ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത്. So there are three types. The first one, message encryption. Message encryption means the ciphertext of the entire message serves as the authenticator. Okay, അതായത് സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് എന്നാണ് എന്ത് ഇവിടെ ഓതന്റിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. Then the second type, message authentication code. That means here the function of the message and secret key produce a fixed length value that serve as a authenticator. അപ്പോൾ മാക്കിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു മെസ്സേജും ഒരു സീക്രട്ട് കീ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വാല്യൂ, ഒരു ഫിക്സഡ് ലെങ്ത് വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ വാല്യൂ ആയിരിക്കും എന്ത് ഓതന്റിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ, ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ. ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ മീൻസ് അവർ മെസ്സേജിനെ ഒരു ഫിക്സഡ് ലെങ്ത് ഹാഷ് വാല്യൂ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും using some algorithms. So that hash value serves as a authenticator. Okay, actually നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, മെസ്സേജിനാണ് ഓതന്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കറക്റ്റ് സെൻഡർ ആണ് പെർട്ടിക്കുലർ മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യണം. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ആക്ച്വലി മെസ്സേജ് ഓതന്റിക്കേഷൻ ആണ് നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ there are three types. ഒന്ന് മെസ്സേജ് എൻക്രിപ്ഷൻ, മെസ്സേജ് ഓതന്റിക്കേഷൻ കോഡ് ആൻഡ് ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ. Okay, so message encryption കേസിൽ എന്താ, എൻ്റെ ciphertext is act as a authenticator. Then message authentication code, the MAC, here was produce a fixed length value using message and secret key. It serves as a authenticator. And third one, hash function. Here a function that maps a message of any length into fixed length. That value is known as hash value. This value serves as a authenticator. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ? Is it clear? ശ്രീഷ്മ, മസ്ന, നിതിൻ, പ്രണവ് സി, റിസ്വിൻ, സാരംഗ്, സംഗീത്, സാലായൻ.
സോ ഏതൊക്കെയാണ് 3 ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞേ? മെസ്സേജ് ഓതന്റിക്കേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന 3 ടൈപ്സ്. വാട്ട് ആർ ദ 3 ടൈപ്സ് ഫോർ മെസ്സേജ് ഓതന്റിക്കേഷൻ? ടൈപ്പ് ചെയ്തേ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ. Message encryption, MAC, then last one hash function. Okay. The first one, message encryption. So we already know how to encrypt the message and decrypt the message and all. So here, the encryption itself provides an authentication. So നമ്മൾ symmetric key encryption കേസിൽ, and what you mean by symmetric key encryption? A single key is used for both encryption and decryption. Okay, so consider this figure. Here a source A and destination B. So from first the message A. The first source A encrypt the message using a secret key. Then it will get the ciphertext, that is E of K comma M. Then it will send to the destination. Then here this ciphertext is decrypted using the same secret key, and the destination will get the plain text M. That means the message M is transmitted from the source A to destination B is encrypted using a secret key K shared by A and B. So ഈ ഒരു കേസിൽ എന്താ, ഈ പെർട്ടിക്കുലർ സീക്രട്ട് കീ വേറൊരു പേഴ്സണും അറിയില്ല. അപ്പം എന്താണ് ഇവിടെ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റൈറ്റ്? അത് കറക്റ്റ് പേഴ്സൺ മാത്രമേ ആ പെർട്ടിക്കുലർ മെസ്സേജിനെ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ആൻഡ് നമുക്കിവിടെ എന്താ അഷ്യൂർ ചെയ്യേണ്ടത്? ഓതന്റിസിറ്റി ആണ് അഷ്യൂർ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം നമുക്ക് എന്താ അറിയാം? ദ സോഴ്സ്, ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ബി ഈസ് അഷ്യൂർഡ് ദാറ്റ് ദ മെസ്സേജ് വാസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ എ. ബിക്കോസ് എന്താ, ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കീ എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്ക് മാത്രമേ അറിയുന്നുള്ളൂ? ഈ പെർട്ടിക്കുലർ സോഴ്സ് എന് മാത്രമേ അറിയൂ, അല്ലെ? ഒരു സീക്രട്ട് കീ ആണ്, അത് സോഴ്സ് എ ആൻഡ് സോഴ്സ് ബിന് മാത്രമേ അറിയൂ. അപ്പോൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ബിക്ക് എന്താ അറിയാം? ദ മെസ്സേജ് എവിടുന്നാണ് വരുന്നത്? കറക്റ്റ് പേഴ്സൺ എന്നാണ് ആ മെസ്സേജ് വരുന്നത്. ആർക്ക് മനസ്സിലാവും? പെർട്ടിക്കുലർ റിസീവറിന് മനസ്സിലാവും. ബിക്കോസ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ കീ സെൻഡറിനും റിസീവറിനും മാത്രമേ അറിയൂ. സോ ഇവിടെ എന്താ, കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റിയും ഓതന്റിക്കേഷനും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളെ മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പാക്കറ്റ് വൈസ് ആണ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എന്തിനാ ഈ ചെക്സം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? What is the purpose of checksum? Checksum എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? എറർ കറക്ഷൻ, ദെൻ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സീക്വൻസിലാണ് മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. റിസീവറിന് അറിയണം കറക്റ്റ് സീക്വൻസിലാണ് പെർട്ടിക്കുലർ മെസ്സേജ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെക്സം യൂസ് ചെയ്യുന്നു. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ പെർട്ടിക്കുലർ മെസ്സേജിന്റെ കൂടെ ചെക്സം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാണ്. അതായത് ഹിയർ എം ഈസ് ദ മെസ്സേജ്, ദെൻ സം ഫങ്ഷൻ, അതായത് ചെക്സം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ദെൻ മെസ്സേജ് ആൻഡ് ചെക്സം അപ്പൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഹിയർ ദ മെസ്സേജ് ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ചെക്സം. Then it encrypt using the secret key. Then the ciphertext, this is a ciphertext, and it's sent to the destination. Okay, so from destination side, first decrypt the message using the secret key, and it will get the message and that checksum value. Okay, then destination using same function for calculating the checksum value, then compare this value and
ദിസ് വാല്യൂ. അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെസ്സേജിന് ഒരു ഓൾട്ടറേഷൻ ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല എന്ന് ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു വേയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനൊക്കെ എന്താ മെസ്സേജ് കിട്ടും, then ആ പെർട്ടിക്കുലർ ചെക്സ് ആൻഡ് വാല്യൂ കിട്ടും. ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്താ പെർട്ടിക്കുലർ മെസ്സേജിന് സെയിം ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് വാല്യൂയും റിസീവ് ചെയ്ത ഈ ഒരു ചെക്സും വാല്യൂയും കമ്പയർ ചെയ്യും. ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എന്ത് എഷ്യൂർ ചെയ്യാം? റിസീവ് ചെയ്ത മെസ്സേജിന് ഒരു ഓൾട്ടറേഷനും പറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് എഷ്യൂർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ ആണോ? ഇത് ഓക്കെ ആണോ? Authentication using encryption. Symmetric encryption കേസിൽ the same key ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, both encryption and decryption. അപ്പോഴെന്താ റിസീവറിന് മനസ്സിലാവും കറക്റ്റ് പേഴ്സൺ തന്നെയാണ് പെർട്ടിക്കുലർ മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് ആ ഒരു കീ ഈ രണ്ട് പേഴ്സണ് മാത്രമേ അറിയൂ. അവിടെ എന്താ ഓതന്റിക്കേഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓതന്റിക്കേഷൻ ആൻഡ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്ലിയർ ആണോ? എനി ഡൗട്ട്? പ്രണവേ, പ്രണവ് സി, റൈസ, സംഗീത്, റസാന, സിനാൻ. The next one, public key encryption. നമ്മൾ സിമെട്രിക് കീ എൻക്രിപ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഓതന്റിക്കേഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. The next one, public key encryption. Then എങ്ങനെയായിരുന്നു പബ്ലിക് കീ എൻക്രിപ്ഷൻ? One key is used for encryption and another key is used for decryption. Right? So consider this first figure. Here the message M, the first it is encrypted using the receiver public key. UB means receiver public key. Then this ciphertext is sent to the destination. This is a ciphertext and it is sent to the destination. Here the A, here the B. Okay. Then the receiver side, it decrypt the message using its private key and it will get the message. So ഇവിടെ എന്താ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ആണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. റൈറ്റ്? അതായത് കറക്റ്റ് പേഴ്സണ് മാത്രമേ പെർട്ടിക്കുലർ മെസ്സേജിന് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ബിക്കോസ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സണ് മാത്രമേ അതിൻ്റെ സീക്രട്ട് കീ അറിയൂ. ഓക്കെ, ഹിയർ മീറ്റ്സ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി. ആക്ച്വലി വി വാണ്ട് ടു മീറ്റ് ദ ഓതന്റിക്കേഷൻ, റൈറ്റ്? ഈ റിസീവറിൻ്റെ പബ്ലിക് കീ അറിയുന്ന ആർക്കും എന്താ പെർട്ടിക്കുലർ മെസ്സേജിന് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ പെർട്ടിക്കുലർ ഈ ഒരു ബീക്ക് എന്താ പെർട്ടിക്കുലർ മെസ്സേജ് ആരാണ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല. ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താ ഈ ഒരു പബ്ലിക് കീ അറിയാവുന്ന ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ മെസ്സേജിന് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ദ ബീക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഓതന്റിക്കേഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? എങ്ങനെയായിരിക്കും ഓതന്റിക്കേഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യാം? മെസ്സേജിന് എന്ത് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും. Here encrypt ചെയ്യുന്നത് using the user private key. Here Aയുടെ private key വെച്ചിട്ട് a particular മെസ്സേജിനെ encrypt ചെയ്യും. Then we will get the ciphertext and this ciphertext is sent to the user B. And the user B can decrypt the message using a public key, as public key. ഓക്കെ, ഹിയർ എൻക്രിപ്ഷൻ എന്താ യൂസറിൻ്റെ അത് സെൻഡറിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ വെച്ചിട്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ ഡീക്രിപ്ഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്
സെൻഡറിന്റെ പബ്ലിക് കീ വെച്ചിട്ട് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ദ റിസീവർ സൈഡിൽ ഓക്കെ ദ മെസ്സേജ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദി റൈറ്റ് പേഴ്സൺ. കാരണം ആ പെർട്ടിക്കുലർ മെസ്സേജ് ആർക്ക് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ? പ്രൈവറ്റ് കീ അറിയുന്നവർക്ക് മാത്രമേ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും ആ പെർട്ടിക്കുലർ മെസ്സേജിന് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ ഓതന്റിക്കേഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഇവിടെ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ബിക്കോസ് സെൻഡറിന്റെ പബ്ലിക് കീ അറിയുന്ന ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താ പെർട്ടിക്കുലർ മെസ്സേജിന് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാം. റൈറ്റ്? സോ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഓതന്റിക്കേഷനും മീറ്റ് ചെയ്യണം. സോ അതാണ് ആ തേർഡ് ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് എന്താ? പെർട്ടിക്കുലർ മെസ്സേജിനെ യൂസർ എ ആൻഡ് ഹിയർ യൂസർ ബി. ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പെർട്ടിക്കുലർ മെസ്സേജിനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും യൂസിങ് സെൻഡർ പ്രൈവറ്റ് കീ. ഓക്കെ, ദെൻ ഒരു സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടും, ദാറ്റ് ഈസ് C1. Then again this message is encrypted using receiver public key, that is KUP. Then ഒരു finally cipher text C2 കിട്ടും. എന്നിട്ട് ആർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും? യൂസർ ബിന് സെൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദെൻ ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതായത് ദിസ് ഇസ് എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഇതിനെന്താ ചെയ്യുന്നത്? എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും യൂസിങ് സെൻഡർ പ്രൈവറ്റ് കീ. ഓക്കെ, then again encrypted this message using receiver public key. then ഇതാർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും? റിസീവറിന് സെൻഡ് ചെയ്യും, ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും. ഇനി ഫസ്റ്റ് എന്താ വേണ്ടത്? ഈ മെസ്സേജിന് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ? എങ്ങനെ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാം? ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ? റിസീവറിന്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ വെച്ചിട്ട് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ? അപ്പൊ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? മെസ്സേജ് ദെൻ ഓക്കെ, ഈ ഒരു കോട്ടിങ്, ഈ ഒരു എൻക്രിപ്ഷൻ ഇവിടെ എടുത്തു കളയാം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെസ്സേജിനെ എഗെയിൻ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്താ? സെൻഡറിന്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ വെച്ചിട്ടാണ് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തത്. സോ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് വേണം? ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ? ഇങ്ങനെ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാം. സെൻഡറിന്റെ പബ്ലിക് കീ വെച്ചിട്ട് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, പബ്ലിക് കീ വെച്ചിട്ട് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും. ഫൈനലി എന്ത് കിട്ടും? മെസ്സേജ് കിട്ടും. സോ ഈ ഒരു സിനാരിയോന്റെ കേസിൽ എന്താ? കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റിയും ഓതന്റിക്കേഷനും മീറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതായത് ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എൻക്രിപ്റ്റ് ദ മെസ്സേജ് യൂസിങ് സെൻഡർ പ്രൈവറ്റ് കീ and we will get the ciphertext C1. Then again encrypt the C1 using receiver public key, and this ciphertext is sent to the user B. Then inside of user B, first decrypt the message using the receiver private key. Then again decrypt the message using sender public key. Finally, the user B will get the actual message M. ഇത് ഓക്കെ ആണോ? തേർഡ് മോഡ്യൂൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. Is it clear? പ്രണവ്, പ്രണവ് സി, റൈസ, റസാന, അഖിൽ, അനഘ. നമ്മൾ ഓതന്റിക്കേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വൺ വേ എന്ന് പറയുന്നത് എൻക്രിപ്ഷൻ ആണ്. അവിടെ 2 ടൈപ്പ് നോക്കുക: സിമെട്രിക് എൻക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് എൻക്രിപ്ഷൻ. പബ്ലിക് കീ എൻക്രിപ്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഈ പബ്ലിക് കീ എൻക്രിപ്ഷന്റെ കേസിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഡ്രോബാക്ക്? എന്തായിരിക്കും പബ്ലിക് കീ എൻക്രിപ്ഷന്റെ വൺ ഓഫ് ദ ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്?
ഫംഗ്ഷൻ കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു കീ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അനദർ കീ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അതാണ് വൺ ഓഫ് ദ ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. The next type, message authentication code, MAC. Message authentication code. So it is an authentication technique. So actually here a secret key used to generate a small pixel size block of data. Suppose the two parties A and B want to communicate with each other. First it share a common secret key K. The user A and then user B and. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു സീക്രട്ട് കീ രണ്ടുപേര് ഷെയർ ചെയ്യാണ്. ദെൻ ദ മെസ്സേജ് ഈസ് എം. ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ മെസ്സേജും ഈ കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട്, ദ മെസ്സേജ് ആൻഡ് കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് മാക്. The user create a message authentication code using the message and the secret key. Okay, then actual മെസ്സേജിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു മാക് വാല്യൂ കൂടെ ആർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും, ദ റിസീവർ സൈഡിൽ സെൻഡ് ചെയ്യും. സോ ദ റിസീവർ സൈഡ് വിൽ റിസീവ് ദ ആക്ച്വൽ മെസ്സേജ് പ്ലസ് മാക്. ദെൻ റിസീവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഈ പെർട്ടിക്കുലർ മെസ്സേജിൽ അഗെയിൻ എന്താ മാക് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും യൂസിങ് ദ സെയിം കെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, മാക് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. Then compare calculated MAC value and received MAC value. Okay, both are equal. എന്തായിരിക്കും റിസൾട്ട്, മെസ്സേജിന് ഓൾട്ടറേഷൻ ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല ആൻഡ് ദ കറക്റ്റ് പേഴ്സൺ നിന്നാണ് മെസ്സേജ് റിസീവ് ചെയ്തത്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആർക്ക് മനസ്സിലാവും, റിസീവറിന് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, so here the two communication parties A and B share a common secret key K. When A has a message to send to B, it calculates MAC as a function of the message and key, that is MAC equal to C of K comma M, where M is the input message and C is the MAC function. Then K is a shared secret key and MAC is a message authentication code. Then this message plus MAC are transmitted to intent receiver. The recipient perform the same calculation on the receiver message using the secret key to generate new MAC. Then the receiver side, it compare the received MAC and calculated MAC. If the received MAC matches the calculated MAC, then the receiver is assured that the message has not been altered and the receiver is assured that the message is from a legit sender. ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണോ? എനി ഡൗട്ട്? മാക്കിന്റെ കേസിൽ എന്താ, ഫസ്റ്റ് എന്താണ്, ഒരു മാക്ക് ഒരു മെസ്സേജിൽ നിന്ന് ഒരു വാല്യൂ അല്ലെ യൂസിങ് സീക്രട്ട് കീ വെച്ചിട്ട് ഒരു വാല്യൂ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് ദ മാക്. ദെൻ മെസ്സേജും ഈ മാക് വാല്യൂ കൂടെ ആർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, റിസീവറിന് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ റിസീവർ സൈഡിൽ എന്തായിരിക്കും, പെർട്ടിക്കുലർ മെസ്സേജും റിസീവറിന്റെ സൈഡിൽ ആ സീക്രട്ട് കീ ഉണ്ടാകും, കീ വെച്ചിട്ട് ഒരു ന്യൂ മാക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ റിസീവ് ചെയ്ത മാക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത മാക്കും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യും. ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, ആ മെസ്സേജിൽ ഒരു ഓൾട്ടറേഷനും പറ്റിയിട്ടില്ല, കറക്റ്റ് പേഴ്സൺ നിന്നാണ് ആ മെസ്സേജ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്ര ഇൻഫർമേഷൻ ആർക്ക് കിട്ടും, റിസീവറിന് കിട്ടും. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അറ്റൻഡൻസ് പ്ലീസ്.